زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حضرات ان میں سے تو کوئی نہیں، یہ رئیس ہونے کہیں دور تک اگر لوگوں میں رپورٹ پہنچ جائے تو کہیں گھر پر لوگ پہنچ جائیں گے۔ بہرحال دل کے رئیس ہیں، یعنی انشاءاللہ تعالی اور بھی بہت ساری خوبیاں اور کمالات ہیں، تو ماشاءاللہ آپ کے سامنے وہ خطاب کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عبدالرئیس ہے، اور میں ایک ایسا انسان تھا کہ میں بس کچھ الفاظ میرے پاس آ رہے تھے میرے منہ پہ بولنے کے لیے۔ میں حافظ صاحب کے پاس آنے سے پہلے میرے والد صاحب میرے کو اور میرے ایک دوست ہے اسماعیل بھائی بول کے، ہم دونوں کو ایک بات بولے تھے کہ بیٹا تم جس چیز کی تلاش کر رہے ہو وہ شیخ ہے، حافظ صاحب ہے، ایک بار جاؤ، آپ جا کے جو ہے ان کے پاس جا کے ایک بار ملاقات کرو آپ۔ تو میں میرے والد صاحب کو بولتا تھا بابا میں جس چیز کی تلاش کر رہا ہوں دنیا میں وہ چیز میرے کو آج تک نہیں ملی بابا، اور میرے سے بہت لوگ جو ہے یعنی کہ بہت پریشان کرے، میرے کو بہت زیادہ پریشان کر دیے تھے۔ میرے اہلیہ کی طبیعت بہت خراب تھی اور میں ان کو لے کے گلی گلی گھومتا تھا، تو ایک بزرگ کے پاس گیا تھا میں، تو انہوں نے سے کچھ کم ایک موٹی رقم ایٹ لے کے نہیں ہوتا تمہارے اہلیہ کا علاج بول کے میرے کو بہت پریشان کر دیے تھے۔ میں رقم بھی اگر بولوں گا تو بہت زیادہ رقم دے دیا تھا میں ان کو، کچھ کم قریب 5 لاکھ روپے تک خرچ کیا تھا، پھر بھی میری اہلیہ کی طبیعت نہیں سنبھلی تھی۔ اور میرے والد صاحب میرے کو اور میرے دوست اسماعیل بھائی کو جو بولے الفاظ، میں اگر وہ الفاظ بولوں گا تو میرے والد بولے کہ میرا نام بابا بول کے مت پکارو اگر تم حافظ صاحب کے پاس نہیں جائیں گے تو۔ ایسی شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایسے کمالات نوازا ہے، بس تم ایک بار چلے جاؤ بیٹا، میری بات رکھو۔ تو میں تب حافظ صاحب کے پاس جب آیا، اس دن مجلس تھی، اور میں جب میرے شیخ کو جب میں دیکھا کہ میرے دل کو مطمئن ہو گیا کہ میں شیخ کا چہرہ، جب میں چہرہ دیکھا میرے شیخ کو، تو میرے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا 2006 میں میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، تب میرے کو فجر کے ٹائم پہ ایک بزرگ آ کے میرے سر کے اوپر ہاتھ پھیرے تھے ایسا، اور تب وہ بزرگ کی تلاش کرتا تھا میں، آخر کون بزرگ تھے جو میرے سر پہ ہاتھ رکھے تھے۔ تو اسی دوران ہم لوگ اجمیر شریف گئے تھے حافظ صاحب کے ساتھ، جانا ہوا قسمت، شیخ صاحب کے ساتھ جب میں گیا تھا تو ہم لوگ جب زیارت کر کے وہاں سے واپس کار میں آ رہے تھے، ہم لوگ 4 ساتھی 5 ساتھی کچھ تھے حافظ صاحب کے ساتھ، بس میں وہ جو ہاتھ میرے سر پہ پھیرا گیا تھا وہ چہرہ میرے ایک دم سامنے آ گیا، اور وہ چہرہ میرے شیخ حافظ صاحب کا چہرہ تھا۔ میں یقیناً بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے ماں باپ میرے سے ایسی محبت نہیں کرے، میرے شیخ نے تو ایسی محبت کی، اور میں تو اتنے ایسے چیزیں دیکھا ہوں کہ میرے ماموں جان کی بیٹی کی آنکھ کی روشنی چلے گئی تھی، وہ کچھ کم 4.5-5 لاکھ روپے خرچہ کر کے یشودا میں، کامنی میں، اور جو ہے ہمارے کیر میں
एलबी प्रसाद के पास इलाज कराए थे, तो आखिरी में डॉक्टर बोल रहा बच्ची नाटक कर रही, बच्ची को कुछ नहीं हुआ, कुछ भी रिपोर्ट में नॉर्मल है। ये बच्ची मेरे मामू की बेटी है, मेरी मुमेरी बहन थी। ये दीदे जो है समय ऐसा बाहर आ गए थे और बच्ची 3 महीने ऐसा बिस्तर पे नहीं सोई थी, बस ऐसी थी। बच्ची की उम्र 16 साल थी। तो मेरे मामू जान को जो है समझ दुबई से, मेरे मामू दुबई के अंदर लॉटरी थी उनकी, तो एयरपोर्ट पे से वापस आ रहे थे, एयरपोर्ट पे रो रहे थे। तो मेरे को नहीं मालूम मामू जान को बोलूं या नहीं बोलूं, मैं दुआओं का पानी ले जाके दे रहा था हाफिज साहब के पास पढ़ा के। तो मेरे मामू जान को दुबई में जो है समय शख्स एयरपोर्ट के पास बोलने लगे कि भाई आप क्यों रो रहे, क्या वजह है आपके रोने की। तो मेरे मामू चीखा मार के रो रहे थे कि बच्ची को जो है समय अब थोड़ी देर है, डॉक्टर बोल दिया कि बच्ची बचने का मुमकिन नहीं है, आखिरी एक टेस्ट करेंगे हम। एलबी प्रसाद डॉक्टर साहब बोले आखिरी एक टेस्ट करेंगे, गुर्दा काट के गुर्दे का सैंपल लेना है, बस अब उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। तो मामू जान को एक फरिश्ते के तौर पे एक बंदा मिला दुबई एयरपोर्ट पे। मेरे मामू बोले कि भाई मेरी बच्ची ऐसी परेशान है, वो शख्स को सुनाए। तो उन्होंने बोले भाई आप एयरपोर्ट पे उतरो, डॉक्टर के पास मत जाओ, सीधा एयरपोर्ट से अलकापुर पे मदरसा है हाफिज साहब का, मरकज खिदमत खल्क, आप वहाँ जाओ, हाफिज साहब के पास जाके आपकी कैफियत सुनाओ। तो मेरे मामू जान एयरपोर्ट से उतर के सीधा मरकज पे आए और मेरे को भी नहीं बोले। आने के बाद में जब इधर आके हाफिज साहब के सामने बोले तो हाफिज साहब बोले मैं इस्तिखारा करके बताऊंगा, आप रुक जाओ, फिर दूसरे दिन आओ मैं आपको बोलूंगा। जैसा हाफिज साहब का इंतजार करे, बच्ची को ऑपरेशन से रुका दी गई। दूसरे दिन मेरे मामू जान जो है समा आके फिर रुजू हुए हाफिज साहब के पास। तो हाफिज साहब बोलने लगे ये इलाज मेरा है, ये इलाज ऑपरेशन का नहीं है, आप वो बच्ची को लेकर आओ, मैं इलाज करता हूँ, लेकिन एक शर्त है, जब भी मैं बुलाऊंगा आप चले आ जाना, इसमें मुकम्मल इलाज होगा। तो मेरे मामू जान क्या करें, ठीक है हाफिज साहब। मेरे शेख साहब बोले कि मेरे बहनों की जैसी बच्ची है वो, मैं मुकम्मल इलाज करूंगा। और मेरे शेख साहब ने जैसा बच्ची का हाथ पकड़ा, बच्ची को बगैर ऑपरेशन के लेके आने के लिए डॉक्टर से गुजारिश करे, तो डॉक्टर साहब बोले देखो हम लिख के दे दे रहे, बच्ची नहीं बचती है। तो मेरे मामू जान बोले कि अल्लाह है जो भी करने वाला है, आप मेरी बच्ची को वापस लौटा दो। तो मेरे मामू जान मेरी बहन को लेकर यहाँ पर आए और एक ही मुलाकात में मेरी बहन को 50% आंखों को दिखना लगा। और ये लाइफ में हकीकत गवाही दे रहा हूँ, आज भी मेरी बहन जब मेरे से मुलाकात करती तो बोलती माँ भैया हाफिज साहब को मेरे लिए दुआ के लिए बोलो, भैया थोड़ा पानी है तो दे दो भैया मेरे लिए। बच्ची को आज 2 बेटे हैं मेरे भाई और बच्ची की शादी हो गई थी। अल्लाह ताला मेरे शेख साहब के बारे में मैं कुछ अल्फाज बोलूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है, बस मैं नाचिज हूँ, मैं हकीर फकीर इंसान हूँ। मेरे शेख ने मुझे बस अपने सर पे हाथ रखा। और मैं एक और वाक़या बताना चाहता हूँ। मेरे भोनी साहब है, मोहम्मद अब्दुल वसीम गौरी साहब है, आप मेरे भोनी हैं, आप इस वक्त ये मजलिस में बैठे हैं वो मेरे साथ। लेकिन उनका एक ऐसा वाक़या था मेरे पास कि मैं हाफिज साहब के पास आके बोलता था हाफिज साहब उन्होंने बहुत परेशान है, उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ते जा रही और उनसे शराब की लत नहीं छूट रही। अल्लाह ताला उनको इतना नवाजा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बैठ के जो है समाज खाए जैसे आदमी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उतना नवाजा उनको, लेकिन उनकी एक आदत छूट रही नहीं, वो बहुत परेशान हो जा रहे। मैं क्या करूँ हाफिज साहब? तो बोले कि बेटा एक बार लेके आओ मेरे पास, मैं एक बार उनको दुआ पढ़ूंगा, लेकर आओ। तब मैं मेरे भोनी साहब को लेकर आया पहली बार। मेरे शेख ने उनको जो है समाज शराब से पाबंदी की लगाई और उनको बोले आप बैत हो जाओ। मेरे भोनी साहब जब पहली बार बैत हुए, आज वो 5 टाइम के नमाजी और उनके चेहरे पे इतनी दाढ़ी सुन्नत के तौर पे आ गई। मेरे शेख की नजर जिस पे भी पड़ी वो इंसान जो है समा बस अल्लाह उनको हिदायत डाल दिए। मेरे शेख साहब के बारे में मैं कुछ बोले लायक भी नहीं हूँ, मैं हकीर हूँ, बस मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। एक बार मैं मेरे भोनी साहब को उठा के खड़ा के बताना चाह रहा हूँ आपको। भैया आप उठ जाइए, ये मेरे भोनी है भाई, यकीन मानिए
جب سے میرے شیخ صاحب نے ان کے اوپر نظر ڈالی، آج میرے ہونے کا یہ احساس ہے کہ بیٹا بس دین کے راستے پہ چل رہا ہے ہم کو. اور پرسوں بھی عمرے پہ جا کر آئے آپ. میں کچھ الفاظ بتانا اور نہیں چاہ رہا ہوں ظاہر میں، بس آپ لوگ کی دعاؤں کی گزارش ہے، خاص میرے شیخ صاحب کے لیے دعاؤں کی گزارش ہے. اور میرے شیخ صاحب اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی جو ہے ہر طرف سے مدد فرمائے. السلام علیکم. سبحان اللہ سبحان اللہ. سر رام مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے